کہ ویسٹ میں جب عورت کا اوقات کیا تھی، یہ آزادی مانگتی پھرتی ہیں، یہ جو دیسی میں چیخیں مارتی ہیں، ان کو تو پتہ کچھ نہیں۔ ویسٹ میں عورت کو پٹے ڈال کے، رسا ڈال کے منڈیوں میں نیلام کیا جاتا تھا۔ جب انڈسٹریلائزیشن کا وہ ایک فیز آیا تو عورت کو انہوں نے لبریٹ کرنا شروع کیا، ڈھیل دینی شروع کی، کیونکہ وہ مرد کی نسبت سستی لیبر تھی، اور بندہ ریئیکٹ کرتا تھا، پروٹیسٹ کرتا تھا۔ یہ تاریخ ہے۔ اور یہ عورت ڈوسائل تھی، چونکہ وہ صدیوں سے اس کو کرش کیا جاتا رہا تھا، سپریس کیا جاتا رہا تھا، تو وہ جب آہستہ سے وہ لیبر شیبر، اس کے بعد اس کو باقاعدہ اوور اے پیریڈ اس کو دھندے پہ یہ اشتہارات کی زینت بنانا، یہ باقاعدہ ایک مضمون ہے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ سوال آ جائے گا۔ میری ایک اور اسلام اور عورت، ملائیت، ملوکیت، جمہوریت، اسلام اور عورت، یہ میری ایک کتاب چاہ کہنا چاہیے، کتاب تو نہیں ہے، میں نکال لیتا۔ یہ اس کی ایک پوری تاریخ ہے۔ اچھا، آپ نے بات کی اشتہاروں کی، وہ بے شرمی، گندگی، غلاظت، بد تہذیبی، چلو باقی کرو سارا کچھ، وہ کم از کم بچوں کو تو کوئی میسج ڈھنگ کا دو۔ عجیب و غریب گند ہے، دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، پوچھنے والا کوئی نہیں، ویسے ہی لاوارث ہے، سارا معاشرہ ہی لاوارث ہے۔ اس سے بھی آگے میں نے 2-3 کالمز پڑھے۔ میں چونکہ ٹی وی ہی اب بہت کم دیکھتا ہوں، اور ڈرامے شرامے، موویز دیکھنا تو 70 کے بعد میں نے موویز وغیرہ ارلی 70s تک میں نے دیکھی، اس کے بعد نہیں۔ ان کے بعد جب ایک فیز آیا پنجابی موویز کا، تو گنڈاسے گنڈوسے، بالکل ہی میرا انٹرسٹ ختم ہو گیا۔ اچھا، وہ جو جس قسم کے آپ کے ڈرامے چل رہے ہیں، خدا کی پناہ، وہ سوائے بے شرمی، بے حیائی، جو موضوعات ہیں ان کے، اور 90% وہی فیملی، بدکاری، بدچلنی، اس کا اس کے ساتھ، اس کا اس کے ساتھ، عجیب و غریب۔ میں سوچتا ہوں پروردگار، وہ ایک عدیم ہاشمی مرحوم کا ایک شعر ہے، گرو تو ساتھ گرے شان شاہ سواری بھی، زوال آئے تو پورے کمال میں آئے۔ جب پی ٹی وی شروع ہوا، بہت چھوٹے تھے، بچے تھے، اس کے بعد جب ہاسٹل آئے، اس وقت پلیز وغیرہ دیکھتے تھے۔ میں سوچتا ہوں کدھر گئے منو بھائی، کدھر گیا اشفاق احمد، کدھر گئی حسینہ معین، یہ بے شمار نام، اور میں دکھ ہوتا ہے۔ وہ بھی ڈرامے تھے، سیریلز تھے، کدھر گیا امجد اسلام امجد، کدھر گیا اصغر ندیم سید، یہ کون لوگ ہیں یہ؟ اور 85% آف دا پلیس، میں نے 2-3 کالم پڑھنے کے بعد میں نے کہا یار یہ کوئی مبالغہ تو نہیں کر رہا ہے۔ اس کے بعد باقاعدہ میں نے 5-7 کی نا دیکھی تھا کہ میں یہ ہو کیا رہا ہے۔ تو آپ اشتہارات کی بات کر رہی ہیں محترمہ، یہ تو اس سے معاملہ بہت آگے نکل چکا ہے، لیکن قرآنوں میں ہمارے یہاں نہ ویژن ہے، نہ کوئی ڈیپتھ ہے، نہ انہیں کو معاملات سے دلچسپی ہے، نہ عقل ہے، نہ فہم ہے۔ بنیادی طور پہ ایک مائنڈ سیٹ ہے ہمارے ہاں، اور یہ نیم جہالت سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ ہمارے بہت سے پڑھے لکھے لوگ دے آر جینوئنلی کنونسڈ، مثلاً یہ کیا ایلیمنٹ ہے، یہ کون لوگ ہیں، یہ کیا ذہنیت ہے، یہ کیسی تربیت ہے، یہ کیسی اٹھان ہے، یہ کیسی سمجھ بوجھ ہے، میرا جسم میری مرضی، ہم اس کا کیا کر لو گے آپ؟ اچھا، عورت اور مرد کی برابری، پڑھے لکھے، بڑی بڑی پڑھی لکھی خواتین، ادروائز آپ ملو بات کرو، بالکل ٹھیک ہے، ان کو آج تک یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ مرد اور عورت کے درمیان جھگڑا ایکویلٹی کا نہیں ہے۔
यूनिफॉर्मिटी का है, इक्वालिटी का रौला नहीं है। इस मुल्क में भी जहां मुंह उठा के बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, अजीबोगरीब सूरत हाल है, पूरी तरह पार्टिसिपेट करती हैं बेशुमार खवातीन। ये जो असेंबलियों वगैरह में पहुंच जाती हैं, बेगमात होती हैं, इनके पास पूरा माशरे का जो सही जिसे कहते हैं ना, इत्र नहीं इन तक पहुंचा होता। ठीक है, ये कच पके से लोग हैं। अच्छा, एक एलिमेंट है जो इस जमहूरियत का दिफा करता है, करहत आती है, ये जमहूरियत है ही नहीं। मैं तो जमहूरियत में भी बिलीव नहीं करता, जेन्युइन भी हो तो नहीं करता, लेकिन चलो लेसर इवल के तौर पे उसकी वजह है कि मेरा अपना दीन, मेरा अपना एक मिजाज है ना। हमारे यहां खिलाफत है, खिलाफत और जमहूरियत में बुनियादी फर्क है। खिलाफत में हमारे जो फलसफा है, बुनियादी तौर पे हमारी जो तालीम जो हमें दी गई है, जो हमें समझाया गया है, वो ये है कि जो आदमी अपने आप को किसी मनसब के लिए, किसी ओहदे के लिए पेश करे, वो उस ओहदे और मनसब के लिए सबसे बदतरीन आदमी है। कितनी विजडम है इसमें, कितनी गहराई है, कितनी गिराई, कितनी खूबसूरती है इस हिकमत में। वेस्टर्न डेमोक्रेसी में वो क्या होता है, करोड़ों अरबों डॉलर्स या रुपया खर्च होता है, झूठे वादे किए जाते हैं, सब्ज बाग दिखाए जाते हैं, मैनिपुलेट किया जाता है लोगों को, उनकी राय को मैनिपुलेट किया जाता है, जात बरादरी पता नहीं क्या क्या एक्सप्लॉइट किया जाता है, ब्राइब किया जाता है। क्यों? चूंकि वो बदकार, अभी रिसेंटली हमारे ये जो पता नहीं यूटिलिटी स्टोर्स का कुछ चेयरमैन गया है, वेरी वेल टू डू मैन। जब उसने पीटीआई के गवर्नमेंट में ज्वाइन किया तो मैंने अपने करीबियों को, मेरे जानने वाले हैं, तो मैंने कहा ये आदमी वारदात करेगा कोई ना कोई, क्या जरूरत है भाई? आप मुझे कहो मैं खिदमत करूं कोई इस तरह, भाई मैं अपना काम करूं कि खिदमत करूं? ना मैं फ्यूडल लॉर्ड हूं, ना मेरे पास कोई इंडस्ट्री है। मेरा शौक, मेरा पैशन है, मेरा प्रोफेशन है, मेरा अपना जिंदगी। मैं किस चक्कर में भाई भागा फिरूं इधर उधर? मैं 5-7 करोड़ रुपया लगा के तो मैं वो इलेक्शन लड़ूं? क्यों? मैं किसी चपड़क नातीये को प्लीज करूं और उससे टिकट मांगूं? क्यों? बंदा सिर्फ अपने रब से मांगता है। कहते हैं खराज लेने वाला भी है डाकू, भत्ता लेने वाला भी डाकू। मांगता है, जो मांगे वो मांगता है। मांगता अच्छा लगता है अपने खालिक के हुजूर। मखलूक मांगे तो बात समझ में आती है, टिकट मांगना है या कुछ और मांगना है तो लानत भेजो। मैं अच्छा, अब प्रॉब्लम है फौज के बारे में, ये इस तरह की बेहुदा बात करते हैं। अब रिसेंटली जो मैंने जो कॉलम जिसका आप हवाला दे रहे हो कि दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज में आया पाकिस्तान, जिसको खाया जा चुका है। अगर इस मुल्क की देखो, अफवाज और इक्तसादियात में बड़ा गहरा ताल्लुक होता है। अगर ये मुल्क आज इक्तसादी तौर पे मजबूत और ताकतवर होता तो टॉप 10 अफवाज में अगर आज हमारी अफवाज है इन हालात में, तो आप अंदाजा लगाओ ये मुल्क माली तौर पे मुस्तहकम और तगड़ा ना होता। इसकी बोटियां नोच नोच के बैरून मुल्क अरबों खरबों डॉलर के असासे ना बनाए होते लोगों ने, तो ये फौज शायद टॉप 2, 3, 4, 5 में आती, जो इन नामसाद हालात में 10वीं बड़ी फौज है। ये मैं नहीं देख, 2 बातें मैंने ज़िंदगी में तय किया बड़ी अर्ली एज में, कभी किसी के दीन और उस पर कभी कोई बात नहीं करनी, कभी किसी की हुब्बुल वतनी पे बात नहीं करनी। ये मुफादात का एक लंबा एक चेन है, एक ट्रेल है। होता क्या है, काउंसलर है या फलाना वो जो लोकल बॉडीज टाइप है, फिर एक एमपीए होता है, फिर वो एक एमएनए होता है, फिर आगे वजीर होते हैं, फिर आगे वजीर आजम होता है। ये पिरामिड, ये खौफनाक मफादात का एक खेल है।